How to glue correctly in table tennis. How to glue and cut the table tennis rubbers and racket perfectly. Hello, welcome back to Ping Sunday. Today let's talk about the table tennis equipment. How to glue and cut the table tennis rubber. How to make a beautiful table tennis racket. Xu Xin focused a lot on his equipment. Table tennis equipment is very important because it gives you the feeling and the rotation on the ball. Xu Xin reglue his rubber every 4 days. Regluing is important for professional players because it increases the spin and speed of the rubbers. We don't need to do that. We only need to make a perfect and correct gluing job. 你多久粘一次海绵？ How often do you reglue your rubber, and how often do you change your rubber? 要换一圈海绵。我大概 I reglue my rubber every third and fourth day, and I change my rubber every 7th to 10th day, depending on whether I'm just training or playing in tournaments. When I assemble my rubbers, it's important that I align it straight against the handle, and then I press on the rubber with a roller to avoid bubbles and to make sure it's even. 再利用这个东西，慢慢的给它。Xu Xin is sponsored by a table tennis brand, so he can change his rubber every 7 to 10 days. As a regular table tennis player, you should change rubber every 6 months to 1 year of playing. When Xu Xin puts the rubber on the blade, he always presses the rubber from the bottom to the top to avoid the bubble. The glue that the top Chinese players use. Top Chinese players prefer using a thick and strong glue. They always use the Nitaku fine zip glue because this glue is rather strong and they provide a thick glue layer. Look at the glue layer. The glue is very important because if you use a weak glue, then you will lose the spin during your shot. If you don't glue correctly, then your shot is not consistent. You don't trust your equipment. So gluing is very important. If you glue it wrong, then you should remove and glue it again and again until it is perfect. He Zuojia teach you how to glue the rubbers. Today let's learn from He Zuojia, Chinese national table tennis player. She will teach you the right way to cut and glue the rubber. This will help you have a nice and perfect setup in table tennis. I will try to translate her tutorial. Hello， 大家好。今天我就来和大家分享一下我们日常是怎么粘球板的。怎么粘会比较好打呢？然后我现在先粘我现在正手的海绵，我的正手海绵是斯迪卡的 DNA。这款胶皮呢，它比较有后劲儿的底劲儿，就是呢，怎么算后劲儿的底劲儿？就是它落台的那一刻，它可能出球速度没有那么快，但它落台了以后后劲儿会比较大。而且有很多人说啊，我狂飙是拿起来刷的，但是我套胶有点拿不住，那你就可以像我这样，然后放到桌子上，然后这样去好借助一个桌子的力量，然后去刷它。
刷的均匀吧。然后现在来刷我的反手胶皮。就是你反手和正手一般都是同时刷，是吗？对呀，当你同时换的时候就要同时刷，这样节省时间嘛。而且一般想让底板好打一点的话，我就是推荐两边同时换会比较好打，因为如果只换一面的时候，它会影响你的另一面的底劲儿，感觉会差一点。所以我们比赛的时候都是两面一块儿换会最好打。然后现在白胶刷完啦，然后我们要等它自然晾干。自然晾干，但是也分时间。如果要是在北方的话，自然晾干的时间会比较短一些，但是南方比较潮湿，那它自然晾干的时候，可能还会感觉就是不白了，然后胶水已经晾干了，但是还有点黏黏的。那么我们可以用吹风机稍微吹一下。我是喜欢自然晾干，然后我们会有一个时间的限制，如果要是平时的话，训练可能大约就需要40分钟左右刷一遍，然后它这样干的比较透。如果要是比赛的时候，会大概能保证40到1个小时之间，然后去让它完全的晾干。也有人说，我看它白色的胶已经没有了，我感觉它干了。对，有的时候是干了，但是它没有干透，所以有的时候你打的时候会发现每一次的感觉不太一样。甚至还有人就是我们的队友会习惯是2个小时刷一遍白胶，这样的他的感觉会觉得是最好。所以每个人的习惯不一样，然后我这个是推荐大家这样的一个时间在中间。你一般是刷几遍呢？习惯？因为就是胶皮，尤其是我们的这个套胶，Stika 这一款胶皮，它是属于比较有劲儿的一款嘛，所以呢，我是在北方的时候刷4遍，因为北方的天气比较干燥，而且比较冷。现在，而我现在到了南方这边，它是比较热，然后比较潮湿，那么我要刷5遍，因为刷5遍，为什么是有4遍和5遍之分呢？是因为底胶了以后，白胶刷5遍的时候，它要比4遍的时候更有弹性，更厚一点那种力量，这样它不会跟随着天气的这种热，然后胶皮变软了，感觉没有底劲了。这样你可以借助底胶的这样的。现在我们大约等了30分钟，然后到40分钟这种之间了。然后你发现我在三亚这边就是比较热，然后这个胶皮会有点潮，感觉它干了，但是你看摸起来还有一点点白，然后比较黏的状态下，这个我们这时候它胶皮没有干透，需要我们再晾一些时间，不然你打的时候会发现有点掉，然后那就是胶皮没有干透的感觉。现在我们胶皮需要刷第2遍了。因为长胶比较软，很多人也是刷长胶的时候说用不上力，那么我们就可以拿一只手扶住它边边的地方，然后另一个手再去桌子上刷它，会比较好用力。刷这个是不是尽可能的把它刷匀是最好的状态？对，看比较匀的状态。因为很多人会觉得太软了，然后拿手上用力不均匀，所以刷不匀，然后总感觉一块干了，一块没干，就是因为用力不均匀。所以我也可以推荐你们在桌子上这样刷。现在开始我们第3遍胶水。很多人觉得粘板就是把胶皮粘到了板上，然后感觉没有什么作用。
其实并不是这样的。为什么一再和大家强调可以借助一个力，然后去刷海绵呢？是因为刷的越匀越均匀，然后它的发力会更好打。有的时候我们打着打着，突然间感觉一个点特别的掉，完了以后会觉得自己什么动作问题啊什么的都不是，其实是因为胶皮没刷好。胶皮没刷好的时候，你有一个点没有完全干透，那么它就会这样。没有完全干透的话，那么那一个点就会非常的掉，而且没有什么底劲儿。所以我们刷板的时候要十分的用心，要好好对待它，这样它就会好好对待你，然后就会非常的好打。我们现在开始要刷第4遍胶皮了，然后所以在刷胶皮之前，我们可以先刷一面的底板。然后把底板晾好，这样等我们胶皮有一面干的时候，可以先粘上一面，然后再刷另一面。很多人有的时候习惯就是把底板2面同时刷，然后就想着我粘一面，另一面也干了，然后就再翻过来粘。但其实你不知道，在同时你粘这一面的时候，沾了多少灰尘另一面。迪卡这款胶皮设计的连包装都这么有人性化，为什么这么说呢？因为它有三折，然后你们打过的海绵有的时候觉得没有打破或者是没有打坏的时候特别心疼，那我们就可以把胶皮放到中间，然后一折，这样就可以保存好。所以我们的包装也不要丢掉哦。大家有的喜欢用吹风机吹的那种呢，我还是不是很建议。但是在南方有的时候干不透，然后我们想用吹风机吹的时候，可以是建议冷风，因为冷风它不是完全的冷风，它还是有一点点温度的，然后它更接近于自然风的晾干，所以那样会更好打一些。现在这一面干了，我需要把正手海绵粘上去了。好，我们现在剪完了，这时候擦一擦，把反手刷上。
一块好看的板就粘好啦。而且我们总说越好看的板越好打，看着都有欲望去打。今天就到此，再见啦，下次见。